ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони вилояти суғд. ба таваҷҷӯҳи шумо пешкаш карда мешавад барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ. хуб, тавре мо аз расонаҳои хабарӣ иттилоъ дорем тақдими китобҳои шоҳнома дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат ба аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай оғоз шудааст. ин тадбир айни замон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷараён дорад ва мо умедвор ҳастем ки дерина гузашта китобҳои шоҳнома ба вилояти суғд низ оварда мешаванд ва ҳар як оила дар вилояти суғд низ аз ин тӯҳфаи арзишманди пешвои миллат бархӯрдор мешаванд. ва санаи 29 августи соли 2025 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ ба тасвиб расид ва албатта имрӯз мо дар барнома қарор додем вобаста ба ана ҳамин амри президенти кишвар суҳбате ороста бошем ва ана ҳамин амри пешвои миллатро шарҳ диҳем, низомномаи ана ҳамин озмун ки аллакай ба тасвиб расидааст онро ба бинандагон нуктаҳои муҳими онро шарҳ дода бошем. бо ин мақсад ба студияи телевизиони вилояти суғд меҳмони яке аз меҳмонҳои доимии барнома Нуралӣ Нурзодро даъват намудем. доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори институти илми тадқиқоти илмҳои ҷомеашиносӣ донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. устод, мо шуморо ба барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ хушомадед мегӯем ва барои иштирокатон арзи сипоси хешро низ баён медорем. ман саволи аввалинро ба шумо чунин баён кардани ҳастам. ба имзо расидани амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баргузории озмуни шоҳномахонӣ дар ҷомеа чӣ гуна истиқбол ёфт ва ин озмун чӣ махсусиятҳои муайянеро дорост? ташаккури зиёд. воқеан дуруст қайд намудед ки санаи 29 августи соли 2025 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар соли 2026 ба имзо расид ва воқеан барои ба ин марҳилаи умумимиллӣ гардидани озмуни шоҳномахонӣ як заминаҳои муайяне мавҷуд буд. мо шоҳиди он ҳастем ки соли гузашта албатта дар ҷашни бузургдошти 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров дар мавриди тақдими шоҳномаи фирдавсӣ баъд аз китоби Тоҷикон пешвои маъзами миллат эълон доштанд ва бо гузашти чанде аз фурсат дар ҷашни 33 истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба зарурат ва аҳамияти оммавигардонии шоҳномахонӣ таъкид намуданд ва ҳамин буд ки воқеан мана шоҳномаи фирдавсӣ дар 2 ҷилд тамоми ҳамон матне ки дар 9 ҷилд аст бар асоси мутолиаву муқобалаи чанд матни бисёр мӯътабар, яъне пеш аз ҳама ҳамон матне ки дар Тоҷикистон қаблан чоп шуда буд ва аз ҷумлаи матнҳои бисёр нодир ҳисоб мешавад ва бо такя бар матни маъруфе ки дар Москав таҳия шуда буд шурӯъ аз солҳои 30 бо роҳбарии ховаршиноси номвар Евгений Эдуардович Бертис ва баъдан бо муқоиса ба нашрҳои дигар ки мо масалан имрӯз бо номи нашри Ҷалол Холиқи Мутлақ дар Амрико чоп шуд. Яъне ҳамин як нашри бисёр муҳиму мӯътабар омода гардид ва ин нашр масалан бори аввал мо медонем ки дар маросими бузургдошти Рӯзи модар ба тамоми ширкаткунандагони маҳфили Рӯзи модар аз сӯи пешвои муъаззами миллат тақдим гардид ва ҳамакнун дар саросари кишвар ҷараёни тақдими шоҳнома идома дорад ва дар идомаи ҳамин тадбир ин амр ҳам саривақтӣ буд ва ба имзо расид ва имрӯз воқеан дар ин чанд рӯзе ки аз ба имзо расидани амри мазкур мегузарад мо шоҳид он ҳастем ки воқеан ҷомеаи мо аз ҳар ҷиҳат наслҳои мухталиф ин иқдомро саривақтӣ истиқбол намуданд, чунки воқеан дар мисол дар миёни чанд асарҳои бисёр нодире ки дар таърихи миллати мо навишта шудааст, аҳамияти шоҳнома аз ҳар ҷиҳат бартар аст, ба хотири ин ки шоҳномаи фирдавсӣ худи ӯ ҳаким Фирдавсӣ онро таърихи аҷам мегӯяд ки басе ранҷ бурдам дар ин солсӣ
عجم زنده کردن با این پارسی. و نکته دوم و مهم قابل اهمیت آن است که این اثر بیزوال با دستور امیران سامانی نوشته شد به خاطر حفظ پیش از همه احیای عجم و حفظ تاریخ کهن ما که واقعا در اون روزگار هم ما شاهد آن هستیم که گیرودارهای زیادی سیاسی بودن برای به دست آوردن این تخت، برای مثلا انکار هستی ملت. و امروز من فکر میکنم که پیشوای معظم ملت با پیش از همه تقدیم شاهنامه و اعلان عاموی گردانی مطالعه شاهنامه یک ابتکار بسیار بی‌نظیر کردن که در تاریخ کشور ما، در تاریخ کشورداری ما بسیار نادر است. ما پیش از همه شرف و سعادت و خوشحالی همزبانان رو مثلا در شبکه‌هایشون می‌بینیم که مثلا دوستان ما همزبانان ما از ایران و افغانستان بسیار تحسین و ستایش میگن. و امروز وقتی مراسم تقدیم شاهنامه آغاز گردید، حتی رسانه‌های خبری جهان این تدبیر را به عنوان یک ابتکار معنوی برای یعنی هم مؤثر برای تشکل تفکر جامعه معنیدار کردن. و امروز آزمون آمادگی ها به کار آزمون شروع شد. و البته من به گمان میتوانم بگویم که زمینه های بسیار مهمی برای برگزاری این آزمون در کشور ما هست، به خاطر اینکه شاهنامه فردوسی از قبل هم چند مرتبه در کشور ما نشر شد، از جمله مخصوصا در زمینه یک برنامه بسیار بزرگی که پیشوای معظم ملت راه اندازی کردند، نشر اختران ادب در 50 جلد که چند جلد آن را شاهنامه فردوسی به وجود می‌آورد. و دوم اینکه همین آزمون فروغ صبح دانای کتاب است که سال هفتم است جریان دارد در کشور ما. یک بخش مهم آن را که از بر کردن داستان‌ها به وجود آورده است، ما از روی تجربه شاهد آن هستیم که خیلی از کودکان و نورسان ما از داستان‌های مختلف شاهنامه از یاد کردند. و اهمیت مخصوص برگزاری این آزمون یعنی عاموی گردانی مطالعه شاهنامه در آن است که واقعا چند پهلوان‌های مرکزی هست، چند قهرمان‌های محوری در شاهنامه هستند که اونها قابل آموزش، رفتار و کردارشون قابل آموزش پیروی است. مثلا در محور آنها اسم رستم قرار دارد، اسم سهراب و سیاوش و دیگرها که یعنی ببینید که البته در فرهنگ ما تأثیر عمیق شاهنامه برای تربیت احساس می شود. فراتر از آن که از همه بیشتر در شاهنامه کلمه خرد استفاده شده است، از جمله و نیکی استفاده شده است که این خودش آموزنده است. اما همین حضور همین پهلوان ها باعث شده است که در خانواده ها چقدر مثلا مردم فرزندان خود را به نام رستم و اسفندیار و بهمن و تا مثلا سیاوش و تا دیگر نام گذارند. این خودش یک افتخار از شاهنامه است. من فکر میکنم که برگزاری این آزمون در نوبت اول با تشکل افتخار ملی ما، خودشناسی معنوی ما، خودآگاهی ملی میتواند تاثیر گذارد، چون که شاهنامه به تعبیر استاد ملک الشعرا بهار، شاهنامه هست به اغراق قرآن عجم، رتبه دانای توصیه، رتبه پیغمبری است. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت امروز چنین توجه ها نسبت به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از جانب به واسطه خودی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چی دلالت میکنه؟ به آن دلالت میکند که پرزیدنت کشور میخواهند که مردم تاجیکستان رو به دانش آورند. یعنی ما باید از میراث گذشتگان خود برخوردار باشیم، از آن فخر کنیم و آن را البته که آموزیم. و ما دانیم که گذشتگان ما برای ما چی یک با ایگری بزرگی که آن یک بهانه دارد گوییم هم خطا نمیکنیم به ما میراث گذاشته رفتن. البته ما باید که وی را آموزیم، نه تنها آموزیم بلکه همین خیل ما عمل نماییم که آن به بگذن به نسل های آینده نیز باقی ماند. خب اکنون که این سال آینده آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی برگزار میگردد، من از شما میخواستم پرسم که آیا در گذشته نیز محفل های شاهنامه خوانی بودن در یگان سرچشمه وابسته به همین گوییم نکته ها یگان معلومات ذکر شده است و با کدام شکل و شیوه آزمون جریان میگیرد؟ نظامنامه آزمون کدام طلبات ها را مقرر کرده است؟ تشکر زیاد. واقعا ما با خود مفهوم شاهنامه خوانی در
آثار مختلفی گذشته برمیخونیم البته و همون شعر معروفی که در سرچشمه ها مذکور است و ما در برنامه گذاشته هم از اون یاد کرده بودیم هر آن کس که شاه نامه خوانی کند اگر زن و پهلوانی کند. یعنی موجودیت همین مفهوم دلیل آن است که واقعا از روزگار حکیم فردوسی شروع می شود. بعد نوشتن این شاهنامه واقعا مخلصان و مریدان حکیم فردوسی به مطالعه شاهنامه پرداختن. واقعا ما از آثار قدیم میدونیم که مثلا در اولین مؤلف فرهنگ شاهنامه علی طوسی که بعد از زیاده از 100 سال بعد از انشای شاهنامه نوشته شده است نقل میکرد که من میگم به مدرسه تاج الدین اصفهان رفتم و در اونجا دیدم که مردم همه کتاب میخوندن و یک کتابخانه بزرگی بود. وقتی وارد شدم پرسیدم که شاهنامه فردوسی داری؟ یعنی با اشارت تصدیق پیش من در 4 جلد شاهنامه را گذاشت که هر جلد از 15,000 بیت ترکیب یافته بود. یعنی این نکته از اون شهادت میدهد که در کتابخانه ها یک کتاب محوری مورد مطالعه شاهنامه فردوسی بوده و البته این مؤلف بعدا تاکید میکنه که من اون رو مطالعه کردم و بعد میدیدم که مثلا کلمات دشواری داشت و با نوشتن این فرهنگ شروع کردم. یعنی بعدا ما در تاریخ نامه ها میبینیم که مثلا مهمانخانه های مخصوص داشته های ما اونجا مثلا داستان های درباره رستم، درباره اسفندیار میخوندن. حتی بعضی از هنرمندان با اصول مثلا نوازش دوتار یا قژک این شاهنامه را قرائت میکردن. یعنی این محفل های خاصی شاهنامه خوانی بود و چون خود داستان های شاهنامه را بعضی از منقدان یا دانشمندان میگن داستان بزم و رزم. یعنی اگر ما شاهنامه ببینیم هم در بزم میتونه مطالعه شود هم در رزم. یعنی برای چی در رزم؟ وقتی مردم در هر دور زمان میخواستن با جنگ روند شاهنامه میخوندن چون یک آهنگ خاصی دعوت به مبارزه هم دارد. یعنی همین گونه محفل ها بود و میگن که در مهمانخانه های ادبی شاهنامه میخوندن و حتی مثلا در آخرین مثلا سرچشمه های عصرهای 19 و 20 میگن در مثلا شهرهای قدیمی سمرقند و خوجند و پنجکند حتی مثلا دقیقاً یک مثلا هنرمندی با نام نماز قیوم ذکر می شود که تا سالهای مثلا میانه های سالهای مثلا 30 زمان شوروی با اصول خاص شاهنامه را قرائت میکرد. یعنی این نکته ها از آن درنگ میدن که واقعا مردم ما به خاطر هم تحکیم وطنداری هم تحکیم خیراتگرایی و در برابر این وطن دوستی و جسارت و جوانمردی شاهنامه را خوندن. و نکته و دلیل دیگری این که این شاهنامه خوانی نفوذ داشته تألیف اثرهای فراوان مثنوی های فراوان در پیروی شاهنامه است، مثلا گرشاسنامه و گشتاسنامه و اسفندیارنامه و رستمنامه های زیاده که مثلا تعداد اونها از 100 عدد میگذارد و همین های هم حتی بعضی از محققان میگن که همین آثار هم یک انگیزه هایشان انگیزه تالیفشان در زمینه محفل های شاهنامه خوانی با وجود اومد. و البته ما ملت ما مردم تاجیک از گذشته در کنار شاهنامه گلستان و بستان و مثلا حافظ و مثنوی و بیدل میخوندن و در سرگه این محفل ها البته شاهنامه خوانی میشد و این شاهنامه خوانی چند فضیلت و افضلیت داشت، مخصوصا هنگام حمایت از مرز بوم، هنگام تلقین قایه های خردگرایی و مثلا اگر بدید خود چنان که ما شده کردیم چند واژه بسیار مهم و نادری که انسانیت را هدایت میکرد به سوی آرمان های عالی مثل نیکی، مثلا خرد، دانش، حتی معرفت و مثلا این در شاهنامه ذکر شدن. و البته چنان که شما اشاره کردید این نظامنامه‌ای که تهیه شده است واقعا بر پایه به بار آوردن همین سمرین با هدف آن که همین شاهنامه خوانی همون سنت های نادر ملت ما را که هزار ساله ها تاثیر در تفکر جامعه در تفکر مردم گذاشتن و یک ملت مقتدی رو اگر این که ما بشماریم که مثلا تاجیکان از قدیم یک ملت مقتدر به کمال رسیدن و به هیچ قومی و هیچ کشوری لشکر نکشیدن و همیشه از خاک مقدس خود دفاع کردن، نقش شاهنامه فردوسی و مطالعه آن در این راستا بزرگ است. چون اینها این ملت بیهوده این حماسه را حماسه ملی عنوان نمی‌کنند. البته به همین خاطر در آزمون در نظامنامه آزمون چند نکته مهم است که باید
اونهایی که مشتاق شرکت در این آزمون هستند باید بدونن. البته این نظامنامه در تمام رسانه‌های خبری نشر شد، مخصوصا در سامانه رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سامانه رسمی خاور و دیگر سامانه‌ها و امروز دسترس است. و اما یکی از نکته‌های بسیار مهمی که در این آزمون مقرر شده است و اون رو از آزمون‌های دیگر فرق می‌گذارد این تنظیم سن و سالی اشتراکچیان است که بسیار مهم است. مثلا هم در جریان برگزاری آزمون و هم شکل و شیوه و هم طلبات. مثلا در این نظامنامه سن و سالی یعنی حضور اشتراکچیان از روی سن سال در 4 بخش تقسیم شده است. یعنی یکم بخش خوانندگان صنف‌های 1 و 4 و ببینید که خوانندگان صنف‌های بالایی مثلا 4 و 11 باز 2 بخش دیگر، یعنی صنف‌های 5 و 8 و 9 و 11 و با این 9 و 11 خب مثلا دانشجویان مثلا لیسای کسبی تکنیک اینها هم داخل میشن. یعنی اینجا به صورت با اعتبار گرفتن همین ویژگی سن سالی بسیار مهمه است، چون که شاهنامه فردوسی هم واقعا داستان‌های دارد که اونجا مثلا ما در برنامه قبلی هم گفتیم که رمز و رمزهای بس رمزها دارد که مثلا شاید کودک صنف 1 و 4 نتواند که مثلا از بر کنه. بعد در زینه سوم زینه مثلا دانشجویان است، ماگسترانتان، اسپرانتان و دکترانتان و اینجا بسیار مهم است که یعنی به طور یک استثنایی تاکید می‌شود که اونهایی که مثلا دانشمندانی که عالمان جوانی که در زمینه شاهنامه پژوهی تحقیق میکنن یا کارشان به شاهنامه مربوط است، این چنین کارمندان علمی مثلا اکادمی ملی علم تاجیکستان مخصوصا عضو پیوسته و عضو وابسته اینها در آزمون حقوق اشتراک کردن ندارن، چون اینا به واسطه یعنی علاقه آماده هستن اینها با آزمون اگر خطا نکنیم. و زینه چهارم کلانسال است. اینجا نکته بسیار مهم است. ببینید مثلا در نسبت آزمون های دیگر اینجا کلانسالان یک گروه علاوه هستند که یعنی اگر آموزگار هست یا مثلا اگر کارمند علمی هست اینها در بخش علاوه اند. آموزگاران و کارمندان علمی که در رشته دیگر هستند در بخش علاوه است و سن سالی کلانسال مثلا مخصوصا اونهایی که در سن سالی بازنشستگی هستند اینا علاوه است و معیارها هم بسیار با هم موافق است. مثلا خواننده صنف 1 و 4 نه کمتر از 500 بیت باید از شاهنامه داند و مثلا نزدیکی شرط های مثلا لغت های باید مثلا آسان‌تر نسبتا ساده تر لغت ها داده بشود و حد اقل درباره 10 قهرمان شاهنامه معلومات دهد و ویژگی و خصوصیت های آنها باید داند. صنف 1 و 4 صنف 1 و 4 و اونهایی که مثلا در صنف 5 و 8 هستند و در اونها مثلا طلبات اساسی این است که باید اونها یعنی از شاهنامه فردوسی 1000 بیت نه کم از 1000 بیت از بردانند و باید اونها موادی که از یاد کردن شرح داده توانند. این طلبات شرح خود موادی که دارند یعنی اون چیزی که خواندن باید درک کنند. این چیز بسیار مهم است. برای چی وقتی که نسل نورس شاهنامه مطالعه میکند از اون بهره مندی پیدا میکند این بسیار میتواند بر تفکر وی تاثیر کند. و یک چیز بسیار مهم است در اینجا که علاقه اینها باید از شاهنامه بیشتر اون بیت ها رو هم از بردارن که در اونجا مثلا خرد، وطن دوستی، خب مثلا صلح و وحدت، راستی، دانش و ورزش و غیره تلقین شده است. و البته مسئله شاهنامه یک داستانی هست که باید اون طلبات خاصی خواندن خودش دارد. برای همین افاده خواندن شاهنامه بسیار مهم است. حتی مثلا بعضی در آزمون فروغ صبح دنیا ما می‌بینیم که بعضی نفرها شاهنامه مقرر مثل داستان‌های عاشقانه یا داستان‌هایی که موضوع دیگر هست میخونن. یعنی شاهنامه یک شیوه خاص خوانش خود داره و به همین خاطر حتی در زمان خود استاد صدرالدین عینی کوشش کرده بودن که یعنی گونه ثبتی شاهنامه رو شروع کنن. از زمان استاد صدرالدین عینی شروع شد و استاد لایق چندین سال همه دوام دادن. در خزینه تلویزیون رادیو تلویزیون واقعا قرائت شاهنامه با یک شیوه خاص از جانب استاد لایق هست محفوظ است. و البته در این سن سال الکی باید آنها درباره 40 نفر نه کمتر از 40 نفر قهرمانان باید خب مواد از بردانند و همین گونه صنف های 9 و 11 1500 بیت از بردانند و شماره قهرمانی آنها نه کمتر از 60 نفر باید درباره 60 نفر قهرمان شاهنامه کارنامه های آن باید نقل کنند.
و البته اینجا مثلا سوال جواب نسبتا وسیع‌تر میشه، چون که با این بحث ها پرسش از شرح حال فردوسی، پرسش از مثلا زمان زندگی فردوسی وارد میشه و همین گونه مثلا از همه مقداری نسبتا بلند برای دانشجویان و ماگسترانتان و اسپرانتان داده میشه، چون که اونها باید نه کمتر از 2000 بیت دونن از شاهنامه فردوسی دونن، یا حتی مثلا یک یا دو داستان باید مکمل از بردارن. و بسیار جالب است که مثلا در تحقیقات اخیر مثلا هر داستان شاهنامه یعنی از نگاه آماری مقرر شده که کدام داستان چند بیت فرا میگیرد. این بسیار مهم است و اونهایی که در آزمون البته شرکت میکنن میتوانند همین شیوه در مثلا در تحقیقات چندی از دانشمندانی که سال اخیر انجام دادن، مخصوصا چند قبل یکی از پژوهشگران صاحب نام تاجیک عبدالله یولوشف در موضوع بازتاب سیماهای پهلوانان و شاهان دوره ساسانی در شاهنامه پژوهش انجام دادن و خیلی جالب است که در همین پژوهش هر داستانی که در بخش تاریخی شاهنامه هست بر پایه 3 نشر مثلا مسکو، نشر مثلا در تاجیکستان انجام شده و نشر جلال خالق مطلق، یعنی مقداری ابیات مخرج است و این البته مطالعه آنهایی که با همین شیوه ضعف دارن میتواند که با آنها کمک کنند، یعنی از روی همین یک مواد خودشون هم تنظیم کنند. و البته در گروهی که بعدی که آموزگاران هستن اونجا مثلا کارمندان علمی هستن و نفرات دیگر هستن، در اینجا البته از برنمودن 2000 بیت اینها نیز 2000 بیت نه کمتر از 2000 بیت و اونهایی که برای سن سالی نسبتا کلانتر هستن در اونها از برنمودن 1000 بیت مخرج است، نه کمتر از 1000 بیت. و همین گونه در برای مثلا خب دانشجویان و دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی بکالور ماگستر و گروه آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات که یعنی گروه سیم به داخل میشن، اینها باید نه کمتر از 70 نفر از قهرمانان از در بارشون معلومات داشته باشند و نکته‌های دیگر یعنی شرح لغات، معنی داد کردن داستان‌ها و اهمیت مطالعه این شاهنامه. و البته اینجا روشن میشه که واقعا تا اندازه این نظامنامه خیلی تکمیل و با سن و سال اشتراکشون مطابق کرده شده است و این از اون درک میده که واقعا یعنی از روی این معیارها حضور یافتن قشرهای مختلف جامعه میتواند یک تأثیری مطلوب به اندیشه و تفکر آنها گذارد و اهمیت این آزمون که در نظامنامه کاملا تجسم شده است و باید گفت که مقداری یا مبلغ هایی که برای غالبان مقرر شده است از مبلغ های آزمون فروغ شده کم نیست و در عموم برای برگزاری اون آزمون 2,600,000 سومانی مبلغ جدا شده است و این از اون درک می‌دهد که بدید برای مطالعه شاهنامه، برای از برنمودن شاهنامه هم یک توجه خاص ظاهر شده است و ما امیدوار هستیم که آنهایی که واقعا شاهنامه را مطالعه میکنند، شاهنامه را میخوانند، از بر میکنند، در این آزمون پیروز خواهند شد. خب تشکر زیاد استاد. از برگزاری آزمون چی ثمره‌ها را ما انتظار باید شویم و اون چی تاثیر میتواند گذارد؟ شما در اینجا بعضا نکته ها را وابسته به همین سوال ذکر کردید و من میخواستم همین سوال را باز بیشتر شرح میدادید. تشکر. البته این پیامدهای بسیار مفید و مطلوب را ما امیدوار هستیم، انتظار هستیم. پیشوای معظم ملت بارها در سخنرانی‌های خود تاکید میکنند که همه البته مطالعه همه آثار بزرگان ما برای تکمیل تفکر و اندیشه ملی بسیار مهم است، اما شاهنامه فردوسی جایگاه دیگر دارد، چون که در این شاهنامه میگن تمامی مسائل هست. مثلا اونجا ببینیم از خرد و خردگرایی، اخلاق، معنویت، تکمیل اندیشه جوانمردی، تکمیل جسارت و تندرستی که خیلی مسائل مهم است. مثلا ببینید حتی میگن که فردوسی حکیم میگه که پراکنده لشکر ناید به کار، 200 مرد جنگی به 100,000. یعنی نظام در مثلا در آیین حربی، در آیین دولت داره که این بسیار مهم است. من فکر میکنم که این جایزه ها مثلا خرج این مبلغ های بزرگ برای هوسمندی جامعه یک طرف است، اما هدف اساسی این است که باید شاهنامه پیش از همه وقتی که در هر خاندان میرود، هر خواننده تاجیک که در هر خاندان است حقوق معنوی آن را دارد که باید شاهنامه خواند. یعنی شاهنامه یک درس خویشتن شناسی است، مکتبی بزرگی آدمیت است، مکتبی وطنداری است و همون نکته هایی که مثلا میگن دانشمندان نوشتند یا مثلا مؤلفان تذکره ها سخن کردند،
و حکایت کردن که مثلا فردوسی شاید خود فردوسی گفته بود یا از زبان فردوسی گفت. اما مهم اون است که همین گونه محفل ها عامل شد که یک اندیشه در میان جامعه با وجود دارد که هدف اساسی نوشتن شاهنامه تربیت رستم های دیگر در هر دور زمان است. چون شاید رستم بگه یعنی بود در سیستان منش کردم و رستم داستان، البته این بحث های الحاقی هستند در شاهنامه، اما مهم آن است که مردم وقت شاهنامه خواندن به همین فکر رسیدن و حتی بداختن این بیت گفتن، یا از نام فردوسی گفتن که یک نیمه از عمر خود کم کنم جهانی پر از نام رستم کنم. ما هم امیدوار هستیم در نوبت اول که نه تنها فقط رستم در عرصه نبرد باشه، همین رستم در مثلا میدان معنویات، میدان معرفی، ارزش های ملی. امروز که یک ایام جهانی شوی است، امروز که دنیا با یک مشکلات های پیچیده روبرو هست، من فکر میکنم که مطالعه شاهنامه به تعبیر پیشوای معظم ملت در جمله همان نوشداری های نجات بشر است که پیشوای معظم ملت در نسبت مثلا آثار مولانا گفتن. امروز فکر میکنم که این تدبیر پیشوای معظم ملت هم همین یک پیامد از اون دارد که ملت ما تمام بشریت، فقط تنها مثلا تاجیکان بشریت میتواند با رجوع به شاهنامه، به غایه های شاهنامه، غایه های انسان پرورانه شاهنامه میتواند از مشکلات فراگیر جهانی نجات یابد. چون که واقعا اندیشه، مغز اندیشه فردوسی که همین تلقین نیکی است و دور بودن از بدی است، این میتواند برای نیازهای تمام بشریت سازگار باشد. من فکر میکنم که وقتی ما داستانهای شاهنامه فردوسی را مطالعه میکنیم و امروز که این تشبث پیشوای معظم ملت جهانی است، امروز مردم هست از سراسر جهان توجه دارن. البته من امسال ما بار اول در آزمون فروغ سبدانی کتاب از شاهد آن خواهیم بود که تاجیکان برون مرزی هموطنان ما اشتراک میکنند. بله. و ما امیدوار هستیم که البته در شاهنامه شناسی و در شاهنامه خوانی هم ما را هم‌آواز میشوند و این از آن درنگ میده که واقعا تشبث های جهانی پیشوای ملت یک ثمره های مطلوب برای نجات بشریت می‌آورد. خوب، تشکر زیاد استاد. در حقیقت شما در اینجا خیلی نکته های مهم رو وابسته به سبب و عامل های به میان آمدن همین آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی بیان داشتید و من اطمینان کامل دارم که توجه پیشوای ملت که به همین کتابی بزرگی، فرزندی بزرگی ملت تاجیک ابوالقاسم فردوسی شاهنامه خیلی توجهشان کلان است و بزرگ است. مردم به قدر آن میرسند و در یک همین آزمون شاهنامه خوانی نزدیک 3 میلیون سومانی مبلغ جدا کردن، این یک خیلی اقدامی هم بزرگ است و باید دستگیری یابد. پرزیدنت کشور، راهبر دولت گفته ایستادن همین شاهنامه خوانید. وقتی که یک نفر شاهنامه میخواند، از یاد میکند، از خود میکند، به مضمون اون میرود، در آزمون اشتراک میکند، اگر چند که و یگان مبلغ نگیرد هم، یگان جای معین رو سازوار نشود هم، لیکن و دانش اندوختگی شاید که تمامی عمر برای او کمک کند. لیکن آنهایی که جای نمایان رو سازوار میشوند برابر اونی که علم آموختن، علم از خود کردن، هم یک گوی مکافات مادی به دست می آورند. درست. عالم جان، یک چیز من میخوام تاکید کنم که تمام امتیازهایی که به غالبان دور جمهوری در آزمون فروغ سبدان داده شده است، مثلا حتی برای دریافت شاه جایزه که مثلا مقرر شده است که نه کمتر از 70% مثلا همون معیارهایی که مقرر شده است در شاهنامه از بر دارد، اون امتیازهایی که مثلا مخصوصا برای خوانندگان که در آزمون فروغ سبدانی ما دیدیم، همین امتیازها همش مثلا رعایت میشه. یعنی جایهای یکم و دوم سوم در دور جمهوری اگر غالب اومدن، اونها میتونن در هر دانشگاهی که مثلا خواستن داخل شوند و رایگان داخل شوند، که البته ترتیب این اونجا مقرر شده است که وزارت معارف و علم جمهوری اسلامی، اکادمی ملی علم های تاریخ معین میکنه که یعنی منظور این است که همون شیوه و همون ترتیبی که در آزمون فروغ سبدانی در مسئله قدردانی امتیازها مقرر شده است، در این آزمون هم همون شکل و شیوه رعایت می شود. خیلی خوب، خیلی عالی. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، ما امروز با استاد دانشگاه دولتی خوجند، دکتر علم های فیلولوژی
профессор директори институти илми тадқиқоти илмҳои ҷомеашиносӣ Нуралӣ Нурзод вобаста ба амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дар соли 2026 эълон намудани озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ суҳбат кардем ва устод дар ин ҷо ана ҳамин амри пешвои миллатро шарҳ доданд, низомномаи онро шарҳ доданд ва ман фикр мекунам ки дар соли 2026 акнун майдон аз далер аст. Имконияти хеле бузург аст ки ана ҳамин ҳам шоҳнома, яъне мардуми мо ба шоҳнома рӯй оранд, шоҳномаро аз худ кунанд ва дар озмун иштирок карда гӯем дониши худро як маротиба санҷанд ва шояд ки агар хеле заҳмат кашанд, агар ҷойҳои намоёнро ишғол намуда аз он имтиёзҳое ки дар ана ҳамин ба ғолибони озмун дода мешавад, аз он бояд бархӯрдор шаванд. Албатта барои ҳар як шахс ин хеле манфиати бузург аст. Хуб, бинандагони азиз, барномаҳои дигари телевизиони вилояти Суғд идома доранд. барномаи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ дар ана ҳамин ҷо ба охир мерасад. то дидори оянда саломату сарбаланд бошед. Хайр.